Hello, dear students. Today I am going to discuss the remaining part of the lesson, the scarecrow. Okay, on the western side, things are not all that different. Western side, here আমি আলোচনা করেছিল যে eastern side কি ছিল, what are the things in the eastern side. After that, Mriganka Babu observed the western side. On the western side, things are not all that different. Western side কি এনেকুৱা আছিলে যে বস্তুবিলাক সিমানখিনি বেলেগ নাছিলে, একেখিনি বস্তু আছিলে. Things are not all that different. সিমানখিনি পাৰ্থক্য নাছিল. About 40 feet away from the road was a pond. About 40 feet away. ৰাস্তাৰ পৰা 40 ফুট দূৰত এটা পুখুৰী আছিলে. But it did not have a great deal of water in it. But it did not have sufficient water in it. কিন্তু পুখুৰীটোত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী নাছিলে. তোমালোকে গম পোৱা যে ছিজনটো কি আছিলে, এণ্ড অফ দ্য জানুৱাৰী, অৰ্থাৎ খৰালি মাহ আছিলে, আৰু সেই সময়ত কি আছিলে, পুখুৰীটোত পানী কম আছিলে, সিমান পানী নাছিলে পুখুৰীটোত. The few trees that were visible were all quite far. On the western also, you also see a lot of trees. The few trees, কিছুমান গছ দেখিছিলে, কিন্তু সেই গোটেই গছবিলাক কি আছিলে, বহুত দূৰত আছিলে, কিছু দূৰত আছিলে, all quite far. You also see some tree in the distance, except some thorny bushes. অৰ্থাৎ গছবিলাক কিছু দূৰত আছিলে, কিছুমান জোপোহা জাতীয় কাঁইটীয়া গছত বাদে, except some thorny. Thorny means have thorns or spines. কাঁইট বুলি যিবিলাকক আমি কওঁ. Bushes means woody plant, জোপোহা জাতীয় কাঁইটীয়া গছ কিছুমানৰ বাদে বেলেগ গছবিলাক, আন গছবিলাক কিছু দূৰত আছিলে. ক'ত আছিলে? On the western side of the road. ৰাস্তাৰ যিটো তেওঁ কৈছিলে, ৰাস্তাৰ পৰা তেওঁ ইষ্টাৰ্ণ ছাইড চাইছিলে, ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইড চাইছিলে. There were two huts, but no sign of people. তাত তেওঁ কি কৰিছিলে, ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডত দুটা পজাঘৰ দেখিছিলে, হাত দুটা দেখিছিলে, but no sign of people. কিন্তু তাত কোনো মানুহ তেওঁ দেখা নাছিলে. There was no sign of habitation. In the middle of the field was a scarecrow. আৰু ফিল্ডৰ মাজত কি আছিলে? In the middle of the field he saw a scarecrow. To the north, after that he look on the north. To the north in the sky there were clouds. তাত তেওঁ কি দেখিছিলে? মেঘ দেখিছিলে. But it was quite sunny. কিন্তু বহুত মানে কি আছিলে, বতৰটো তেনেকুৱা নাছিলে, ডাৱৰীয়া নাছিলে, ৰ'দ দিয়ে আছিলে তেতিয়াও, যদিও তেওঁ মেঘ দেখিছিলে. But it was quite sunny. Where Mriganka Babu was standing, য'ত মৃগাংক বাবুৱে থিয় দি আছিলে, where Mriganka Babu was standing, on that place, what he observed? He observed in the northern sky some clouds, but the weather was sunny. Although it was winter, though it was a winter season, Mriganka Babu began to feel warm in the sun after a while. যদিও winter season আছিলে, মৃগাংক বাবু ফিল দ্য ৱাৰ্ম. মৃগাংক বাবুৰ গৰম লাগিছিলে, যিহেতু সূৰ্যৰ তলত বহুত সময় থিয় দি আছিলে. মৃগাংক বাবু began to feel warm in the sun. After a while, after a moment, he felt the warm because he was standing there, wherever he was standing. Then on that place what happens? যত থিয় দি আছিলে সেই ঠাইত কি হৈছিলে? That place was very sunny. এই ঠাইত সূৰ্যৰ ৰশ্মি আছিলে বা ৰ'দ আছিলে, ৰ'দ পৰি আছিলে. So he returned to the car. So the গাড়ীলৈকে ঘূৰি আহিলে. So he returned to the car, took out a detective novel and take a detective novel from his bag and began to read it. আৰু ভাবিলে যে এখন তেওঁ কিতাপ
উলিয়াই ল'লে আৰু ভাবিলে যে এই কিতাপখন পঢ়ি তেওঁ গোটেইখিনি সময় অতিবাহিত কৰিব। গতিকে সময় খুব দীঘলীয়া সময় আছিলে। চ' তেওঁ ভাবিলে যে কেনেকৈ সময়বিলাক স্পেণ্ড কৰিব পৰা যায়। চ' তেওঁ ভাবিলে হি would like to read a novel. Why? Because he would like to spend the time into that way. In the last few minutes, two ambassadors and a lorry means a truck বিলাক যিবিলাক আছে, কিছু সময় পিছত, after a moment, two ambassadors and a lorry had gone past. One of the car, two ambassadors and a lorry. Okay, one of the car in the directions of Calcutta. One of the car in the directions of the Calcutta. So two ambassadors and a lorry had passed on that way, and one of the car in the directions of Calcutta. আৰু এখন গাড়ী দুখন এম্বেচাডাৰ আৰু দুখন এখন ট্ৰাক সেই ৰাস্তাৰে গৈছিলে। আৰু তাৰে এখন গাড়ী কোনটো পিনে গৈ আছিলে? কলিকতাৰ পিনে গৈ আছিলে। None of the drivers stopped to ask if he needed any help. None of the driver, কোনো এখন গাড়ীৰ চালকে এইটো কথা সুধিবৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰিলে বা নৰখিলে to ask if he needed any help, যে সেই মানুহজন এটুকুৰা নিৰ্জন ঠাইত অকলে আছে, যে সেই মানুহজনক কোনো ধৰণৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি, এই বিষয়ে সুধিবৰ বাবে কোনো এখন গাড়ীয়ে তেওঁক ওচৰত নৰলে বা তেওঁক নুসুধিলে। চ' কেনেকৈ কৈছে none of the driver would like to ask that if he needed any help, because he was in a very deserted area, he was in a problem, but no one would like to ask him about any help, that doesn't need any help or not. All Bengalis are selfish. তেতিয়া তেওঁৰ মনত এনেকুৱা ভাৱ আহিছে যে বেংগলী মানুহবিলাক, তেওঁ বেংগলী আছিলে, যে বেংগলী মানুহবিলাক স্বাৰ্থপৰ নেকি, চব বেংগলীবিলাকে স্বাৰ্থপৰ। All the Bengalis people are selfish. They always like to think about himself or herself, never like to think about the others. যে বেলেগৰ কথা ভাবিব নিবিচাৰে, নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নিজৰ কাম কৰে, খুব স্বাৰ্থপৰ তেনেকৈ ভাবিলে। মৃগাংক বাবুৰ ভাৱ আহিলে তেনেকুৱা আৰু। They would never think of considering the welfares or convenience of others. তেওঁলোকে কেতিয়াও they would never think, তেওঁলোকে কেতিয়াও ভাবিব ইচ্ছা নকৰে of considering the welfare mean well-being, prosperity, যে আনৰ ভাল তেওঁলোকে কেতিয়াও চিন্তা নকৰে, কনচিডাৰ নকৰে। কনভেনিয়েন্স অফ আদাৰ, কমফৰ্ট or helpful situation, সুবিধাবিলাক কেতিয়াও নাভাবে। they would never think of considering the welfare, বা তেওঁলোকে বেলেগৰ কল্যাণ বা ভাল তেওঁলোকে নাভাবে আনৰ। at least, or it may be not if it mean causing themselves any inconvenience, they may feel that if they ask any help, they may be in the problem. Due to that particular situation, they may be in the problem. So they never like to think about that, they would never like to ask about that. আৰু হয়তো তেওঁলোকে যদি গাড়ীখন ৰৈ পিনে সোধে, হয়তো তেওঁলোকে বিপদত পৰিব পাৰে, ইনকনভিনিয়েঞ্চ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকে সেইকাৰণে সেইবিলাক এভইড কৰিব খোজে। would he have done the same? তেওঁ নিজৰে ভাবিলে যে ময়ো কিবা তেনেকুৱা কৰিছোঁ নেকি, ময়ো স্বাৰ্থপৰ হৈ গ'লোঁ নেকি। would he have done the same? Perhaps after all he was a Bengali too. কাৰণ তেওঁতো এজন বেংগলী, কাৰণ তেওঁ অলপমান আগতে কৈছে অল বেংগলীজ আৰ চেলফিছ, গোটেই বেংগলী মানুহবিলাক স্বাৰ্থপৰ মানুহ, তেওঁলোকে বেলেগৰ ভালবিলাক বা বেলেগৰ সুবিধাবিলাক কেতিয়াও নিবিচাৰে। হয়তো তেওঁলোকে বেলেগৰ ভাল বা বেলেগৰ সুবিধাবিলাক যদি সুধিব আহে বা বেলেগক যদি হেল্প কৰিব আহে, হয়তো তেওঁলোকেও বিপদত পৰিব পাৰে, তেনেকুৱা হয়তো কথা হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁ ভাবিলে যে ময়ো একে কামেই কৰি আছোঁ নেকি, কাৰণ perhaps after all he was a Bengali too, he might be a well-known writer, he may be a popular writer, famous writer, well-known writer, তেওঁ এজন বিখ্যাত লিখক হ'ব পাৰে, তেওঁ এজন প্ৰসিদ্ধ লিখক হ'ব পাৰে।
But his fame could not have removed. কিন্তু তেওঁৰ যিটো fame, তেওঁৰ যিটো নাম, তেওঁৰ যিটো যশস্যা আছে, name and the fame could not have removed the faults or defect. Whatever the defect he had, faults inherent in him. যিটো fault তেওঁৰ তাত naturally আছে, তেওঁ এজন বিখ্যাত মানুহ হ'লেও তেওঁ সেই ফল বা সেই ডিফেক্টৰ পৰা কেতিয়াও হাত সাৰিব নোৱাৰে বা সেইটো হৈ নাযায়। এতিয়া কথাটো বুজিব চেষ্টা কৰিবা, এইটো কেতিয়াবা এক্সপ্লেনেশ্যনত দিয়ে। অল বেংগলীজ পিপল আৰ চেলফিছ। এক্সপ্লেইন কথাখিনি মই বুজাব গৈছোঁ। চিম্পল মিনিংটো এনেকুৱা যে আমাৰ যদি কোনোবাই জাতিৰ ওপৰত কয় যে অসমীয়া জাতিটো এনেকুৱা, বেংগলী জাতিটো এনেকুৱা, কোনোবা এজন মানুহ বহুত প্ৰসিদ্ধ মানুহ হ'ব পাৰে, কিন্তু জাতিৰ ওপৰত যেতিয়া কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা হয় যে অসমীয়া জাতিটোৱে এনেকুৱা, বেংগলী জাতিটোৱে এনেকুৱা, তেতিয়া সেই গোটেই দোষটো, জাতিৰ দোষটো এজন প্ৰসিদ্ধ লিখক হ'লেও, এজন বিখ্যাত মানুহ হ'লেও তেওঁ কিন্তু গাত পাতি ল'বই লাগিব। কোনোবাই যদি কালি কয় যে অসমীয়া মানুহ এনেকুৱা, বা অসমীয়া মানুহক যদি তেনেকৈ কয়, এজন অসমীয়া হিচাপে মই যিমানেই ভাল মানুহ নহওক কিয়, বা কোনোবা এজন যিমানেই ভাল মানুহ নহওক কিয়, অসমীয়া জাতিৰ সেই দোষটো তেওঁ গাত পাতি ল'বই লাগিব। তে সেইখিনি কৈছে যে আমাৰ বেংগলী মানুহবিলাক স্বাৰ্থপৰ নেকি? কিয় এনেকুৱা কৰিছে বেংগলী মানুহবিলাকে? ইমানখন গাড়ী গৈ আছে, কিয় এখনো গাড়ী মোক ৰৈ পিনে সোধা নাই যে মোৰ কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? কাৰণ তেওঁ এনেকুৱা এটা ডিজাৰ্টেড এৰিয়াত আছিলে, নিৰ্জন এৰিয়াত আছে। তেওঁ আগতে কৈছে যে মই এটা এনেকুৱা এটা নিৰ্জনতাৰ মাজত আছোঁ, শূন্যতাৰ মাজত মই আছোঁ, আৰু তথাপিতো এজন মানুহে সেইখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব কিয় টান পাইছে? সেইকাৰণে তেওঁৰ মনত তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা আহিছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আহিছিলে যে বেংগলী মানুহবিলাক কিয় এনেকুৱা, ময়ো কিবা তেনেকুৱা কৰিছোঁ নেকি? অবভিয়াছলি তেওঁ নিজকো সাঙুৰি লৈছিলে, ময়ো কিবা তেনেকুৱা কৰিলোঁ নেকি? কাৰণ মইতো বেংগলী, মই এজন ভাল লিখক হ'ব পাৰোঁ, এজন বিখ্যাত মানুহ হ'ব পাৰোঁ, বা বিখ্যাত লিখক হ'ব পাৰোঁ, বা মোক বহুতে সন্মান দিব পাৰে, মান সন্মান মই বহুত পাব পাৰোঁ, কিন্তু জাতিৰ যেতিয়া কথাত আহে তেতিয়া সেইটো কি হৈ থাকে? ইনহেৰেণ্ট হৈ থাকে, নেচাৰেলি সেইটো থাকিয়েই যায়। এইটো এটা নেচাৰেল থিংছ। আৰু সেইটোৰ পৰা, সেই ডিফেক্টৰ পৰা, জাতিৰ ডিফেক্টৰ পৰা মই কেতিয়াও হাত সাৰিব নোৱাৰোঁ। কোনোবাক যদি বেংগলীক চেলফিছ বুলি কয়, মই প্ৰসিদ্ধ লিখক হ'লেও সেই কেটেগৰীত ময়ো পৰিম। আই এম অলছ' চেলফিছ। কিন্তু মই কেনেকৈ চেলফিছ? তেওঁ সেইটোহে সুধিছে নিজকে, তেওঁ সেইটোৱে কনফিউজ হৈছে, মই কেনেকৈ চেলফিছ হ'লোঁ বা মই কি বেয়া কৰিলোঁ? চ' জাষ্ট ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইন টু দ্যাট ৱে. So he think he might be a well-known writer, but his fame could not have removed the faults or defect inherent, natural India in him. Surely, হয়নে? নিশ্চিতভাৱে নহয়নে? He might be a well-known writer, but his fame could not have removed the fault inherent in him. Surely. Okay, there is a question mark. Okay. Rather unexpectedly, because that was not the expectations. Rather unexpectedly, the clouds from the north spread quickly and covered the sun. As I told you, that was not the expectation. But what he observed earlier, whenever he observed the western side of the road, rastar para jete western side to side aisile to ki dekhisile? In the northern sky there are some clouds. তেওঁ তাত কি দেখিছিলে? মেঘ দেখিছিলে, কিন্তু ৱেডাৰটো কি আছিলে? ছানি আছিলে। কিন্তু এতিয়াতো কি কৈছে? ৰেডাৰ আনএক্সপেক্টেডলি, বিকজ দেট ৱাজ নট হিজ এক্সপেক্টেশ্যন। যিটো মানে তেওঁ যিটো আশা কৰা নাছিলে। দ্য ক্লাউডছ ফ্ৰম দ্য নৰ্থ স্প্ৰেড কুইকলি। দ্য ক্লাউডছ ফ্ৰম দ্য নৰ্থৰ যিখিনি ক্লাউড আছিল, মেঘ আছিলে, এইখিনি স্প্ৰেড কুইকলি, এইখিনি সিঁচৰিত হৈ গৈছিলে তাৎক্ষণিকভাৱে। এণ্ড কভাৰ দ্য ছান, আৰু গোটেই সূৰ্যটোক ঢাকি পেলাইছিলে। তেনেকুৱা হয় খৰালি month of the end of the January and February. At the same time, আৰু একেখিনি সময়তে কি হৈছিলে? A cool breeze started blowing, cool wind, ঠাণ্ডা বতাহ এজাক কি হৈছিলে? started blowing, বলিব আৰম্ভ কৰিছিলে। মৃগাংক বাবু took out a pullover. What is pullover? Knitted garments. A sweater. কিয় pullover বুলি কৈছে এইটো? A sweater that must be put on by pulling it over the head.
অৰ্থাৎ চুৱেটাৰৰ কথা কৈছে পুল অভাৰ ফ্ৰম হিজ বেগ এণ্ড স্লিপ ইট অন আৰু এইটো পিন্ধি লৈছিলে ৱেৰ ইট অন দ্য ছান would set by 5 o'clock. The sun would set কিমান বজাত set disappear at 5 o'clock 5 বজাৰ ভিতৰত সূৰ্য অস্ত যাব it will grow cooler then আৰু তেতিয়া আৰু ঠাণ্ডা পৰিব সূৰ্য যেতিয়া অস্ত যাব disappear হ'ব whenever the sun set it will be cooler obviously আৰু ঠাণ্ডা পৰিব Oh, what an awful situation, what a strange situation Sudhir had landed him into, Sudhir had placed him into. Sudhire teo kenekua eta obosthat eri thoi gol, kenekua eta সাংঘাতিক eta obosthat Sudhire teo thoi gol. Driver jonor kotha koiche. He exclaimed, oh, what an awful strange situation Sudhir had landed him into, Sudhir had placed him into. Okay, so next paragraph. Mriganka Babu discovered that he could not concentrate on his book. Mriganka Babu আগতে কৈছোঁ যে মৃগাংক বাবুৱে সময় কটাবৰ বাবে মৃগাংক বাবু would like to spend this time and due to that he would like to read a novel, detective novel. He would like to observe the eastern, western and the northern sky because into that way he would like to spend the time 2.5 hours. তেতিয়া কি কৰিলে মৃগাংক বাবে গোটেইখিনি চাই পিনে এখন ডিটেক্টিভ নভেল পঢ়ি আছিলে এইখিনি তোমালোকে তো গমেই পাইছা যে এখন নভেল পঢ়ি আছিলে মৃগাংক বাবু ডিস্কভাৰ that he could not concentrate on his book বেছি সময়লৈকে তেওঁ কিতাপখন পঢ়িব নোৱাৰিলে কনচেন্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰিলে he was unable to concentrate on that particular book for a long time perhaps you should try to think of a new plot for a story তেতিয়া তেওঁ কি ভাবিলে perhaps you should try কৰিব লাগে তেওঁ ভাবিব লাগে of a new plot for a story এটা নতুন কথা নতুন গল্প এটাৰ বাবে তেওঁ প্লট বিচাৰিব লাগে এটা situation create কৰিব লাগে that will be better he realized into that way perhaps you should try to think of a new plot for a story the Bharat magazine had asked for a story but he had not yet written one for them etu ketiba পৰীক্ষা দিয়ে যে কোনখন ম্যাগাজিনে তো কৈছিলে লিখিবৰ বাবে the Bharat magazine had asked for a story আৰু ভাৰত ম্যাগাজিনে তেওঁক এটা গল্প লিখাৰ বাবে কৈ আছিল but he had not yet written one for them কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে এটাও তেওঁলোকৰ বাবে লিখা নাই but he was unable to write for them a plot had started to form in his head so এটা situation the plot এটা ঘটনা তেওঁৰ মনত কি হৈছিল তেওঁৰ মূৰত তেওঁৰ আহিছিলে তেওঁৰ মনত আহিছিলে বা মূৰত আহিছিলে form means to make to construct তেওঁ গঠন কৰি লৈছিলে এটা প্লট এটা সিচুৱেচন এটা তেওঁ মনতে গঠন কৰি লৈছিলে even during the short journey from Durgapur যেতিয়া তেওঁ দুৰ্গাপুৰৰ লৈকে আহিছিলে তিনি short journey বাবে আহিছিলে সেই সময়তে তেওঁ এটা ঘটনা এটা তেওঁ ভাবি থৈছিলে whenever he has come for the short journey for Durgapur at a time he thinks about a plot he makes a plot construct a plot form a plot now he took out his notebook aru teo ki korile he samoyte notebook to uliyai lole now he took out his notebook and jotted a few points down jotted means write briefly and jotted a few points down or quickly write briefly or quickly teo amar monot jodi age deba ami likhu boli bhabu ami ki koru immediately kishuman ami likhilu ami ebilak point bilak banai lo whenever something come in our mind we write down immediately or quickly we write down a point and after that we write in a very systematic way aru pichon ami ebilak point bilak ki systematically likhu orike teo ki korile he took out his notebook and jotted means write quickly a few points down write down a few points quickly after that
What does he realize? No, sitting in the car was boring. গাড়ী এখনত বহি থকাটো বৰিং হ'বই, কাৰণ গাড়ীৰ চকা ঘূৰা নাই, গাড়ীখন একেটা ঠাইতে আছে। চ' এনেকুৱা অৱস্থাত যিকোনো মানুহৰ বাবে সেই কামটো কি হ'ব? বৰিং হ'ব। Sitting in the car was boring. He put his notebook away. Keep aside the notebook. Climb out means move out and light another cigarette. So maybe for the relaxations, or would like to spend the time into that way. There is a lot of people would like to spend the time by light a cigarette. তেওঁলোকে সব cigarette জ্বলাই ল'লে, গাড়ীৰ পৰা নামি আহিলে, cigarette জ্বলালে. Then he walk a few paces, few distance, few steps, few movements. অলপমান আগলৈকে খোজকাঢ়ি গ'ল, and stood in the middle of the road and stand in the middle of the road. আৰু ৰাস্তাৰ মাজতে তেওঁ কি কৰিলে? থিয় হৈ ল'লে. It seemed as if he was the only human beings in the whole world. এইটো কেতিয়াবা এক্সপ্লেনেশ্যনৰ বাবে দিয়ে. It seemed, এনেকুৱা লাগিছিলে, as if he was only human being in the whole world. এই পৃথিৱীখনৰ, এই গোটেই বিশ্বখনৰ যেন তেওঁ একমাত্ৰ এজন মানুহ. He realizes that he was the only human being in the whole world. That was a realization whenever he comes out or make a movement and stand in the middle of the road. That kind of the realizations he had. He had never felt so completely desolate. He had never felt. তেওঁ কেতিয়াও এনেকুৱা অনুভৱ কৰা নাছিলে, so completely, ইমান সম্পূৰ্ণভাৱে desolate, deserted, একেবাৰে নিথৰুৱা, একেবাৰে অকলশৰীয়া, একেবাৰে পৰিত্যক্ত. অ'কে, চ' বহুকেইটা অসমীয়া শব্দ ক'লোঁ. He had never felt so completely deserted, alone, lonely, detached. So that was his realizations. Now you just try to understand why that kind of the realizations he has in his mind. তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েলাইজেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ কিয় মনত আহিছিলে, কিয় তেনেকৈ ভাবিছিলে, তেওঁ কিহৰ কাৰণে ভাবিছিলে, তেওঁ সেইখিনি মই আৰু তোমালোকক ক'ব নাযাওঁ, কাৰণ সেই ঠাইখিনি আছিলে ডেজাৰ্টেড. অ'কে, তাত কোনো নাছিলে, কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্স পোৱা নাছিলে, বহুত সময় থাকিব লগা হ'ল, বাছ সেইখিনিয়ে. But no, there was someone else. তেওঁৰ এনেকুৱা এটা ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছিলে, নহয়, এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত কোনোবা এটা আছে, ইয়াত চাম চেন্স, চাম ফিলিং, তেতিয়া কোনোবা উমান পালে, নহয় নহয়, এনেকুৱা নহয়. মই নিজকে যদি ডেজাৰ্টেড মোৰ লাগিছিলে, পৰিত্যক্ত যদিও লাগিছিলে, ইয়াতে যেন কোনোবা আছে. ইট ৱাজ দ্যাট স্কেয়াৰ ক্ৰ'. সৌৱা সেইটো স্কেয়াৰ ক্ৰ'টো আছে তাতে, ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডত যিটো আছে, সেই স্কেয়াৰ ক্ৰ'টো আছে দেখোন তাতে. অ'কে, see you in the next video.